Hello children, welcome to the new session of Chemistry of Class 11, Chapter 1, Exercise Problems. Today we discuss the problem number 1.7. How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? Atomic mass of copper that is given, that is equal to 63.5 U. Okay, here we have to calculate the copper, the amount of copper that can be obtained from 100 gram of copper sulfate. Okay, ഇവിടെ അറ്റോമിക് മാസ് കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾക്ക് ഗിവൺ ആണ്. നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 100 ഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ copper sulfate in the molar mass nammalku ariyanam. Molar mass of copper sulfate, that is atomic mass of copper, that is 63.5 plus sulfur, atomic mass of sulfur, that is 32 plus oxygen, that is 4 into 16. Then we get the molar mass of copper sulfate is 159.5 gram per 159.5 gram per mole. Okay, then 159.5 gram copper sulfate that yield 63.5 gram copper. അതായത് 159.5 gram copper sulfate 63.5 gram copper ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 gram copper sulfate എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 63.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 159.5. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 63.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 159.5 ഇൻറ്റു 100. ദാറ്റ് ഈസ് 100 ഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ 39.81 ഗ്രാം കോപ്പർ ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. Okay, hope you clear this. Moving to the next problem, 1.8. Determine the molecular formula of an oxides of iron in which mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. Okay, given the molar mass of iron oxide, that is 159.8 gram per mole. Then atomic mass of iron, that is 55.85, and also atomic mass of oxygen, that is 16.00 U. Okay, here also unified mass. First we calculate the value for iron, that is percentage by mass. Iron in the percentage by mass എത്രയാ വരുന്നത്? 69.9 ആണല്ലേ, 9 gram. Okay, then atomic mass of iron, that is 55.85 ആണ്. Then നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അയൺ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അയൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 69.9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 55.85. We got this value, that is 1.25 as the number of moles of iron. Then moving to the oxygen, the percentage by mass, that is 30.1. Then atomic mass of oxygen is equal to 16.00 U. Then number of moles of oxygen, then we can calculate in this way, that is percentage, that is given mass divided by atomic mass of oxygen, that is 30.1 divided by 16.00. Then we got this value as the number of moles of oxygen. Okay, then we convert these two value into simple ratio. Okay, then simple ratio ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ടേക്കൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാ വരുന്നത്? 1.25 അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ 1.25 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Then for Fe, 1.25 divided by 1.25. Then we get this value, that is 1.
For oxygen, 1.88 divided by the lowest value, that is 1.25. Then we get 1.5. ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 1 ഓക്കെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ്. സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വേണം. സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അയണിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ആണ്, 1 ആണ്. ദെൻ പക്ഷേ ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ 1.5. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ. ദെൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? 1.5നെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കിട്ടും. ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1ന്റെ കൂടെ 2 ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് Fe2O3 കിട്ടി. Fe2O3. This is the empirical formula. Okay. Then moving to the molecular formula. First, we calculate the empirical formula mass of Fe2O3. Empirical formula mass of Fe2O3 നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? That is Fe2. Then atomic mass of Fe, that is 55.85 into 2 times plus oxygen, atomic mass of oxygen, that is 16.00 into 3 times into 3. Then we get the answer, that is 159.7 gram per mole. Okay. Then molecular formula ക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ empirical formula into n ആണ്. ഓക്കെ, എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇൻറ്റു n ആണ്. ഈ n-ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ആണ്. എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് Fe2O3 തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളാർ മാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 159.8 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 159.7. ദാറ്റ് ഈസ് these two values same, then we get 1. N is equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ molecular formula is same as empirical formula. ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? Fe2O3 ആയിരിക്കും. Moving to the next problem, that is 1.9. Calculate the atomic mass, that is average atomic mass of chlorine by using the following data. ഇവിടെ രണ്ട് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറിൻ 35ന്റെയും ക്ലോറിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഈ രണ്ടും. അപ്പൊ ക്ലോറിൻ 35 വരുന്നതും ക്ലോറിൻ 37 വരുന്നതിന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ്. ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ അബണ്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ, പെർസെന്റേജ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പെർസെന്റേജ്, അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറിൻ 3070 ആയാലും അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ അബണ്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ how can we determine the average atomic mass? Average atomic mass is determined by using this equation. That is relative abundance. First data and relative abundance into atomic mass of 1 plus relative abundance of 2 into atomic mass of 2, that is divided by relative abundance of 1 plus relative abundance of 2. ക്ലോറിന്റെ അബണ്ടൻസ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലോറിൻ 37ന്റെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടിന്റെയും റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? 75.77 ആണ്. അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 34.9689 ആണ്. അതേ പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 24.23 ആണ്. ഇൻറ്റു അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വന്നിട്ട് 36.965 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് 2. Then we got this answer. This is the average atomic mass of these two isotopes.